पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है भक्ति, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये शांति पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। विश्वम्भरो द्विजबरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च, सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने, कलो कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे, गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दो वदनं बर्हावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तभधरं पीताम्बरं सुन्दरं, गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहावृतं, गोविन्दं कलवीरुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं,
कंजाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतावृतं ब्रह्मगोपालवेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिय। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुङ्गुं लङ्घयते शैलं मुकुमावर्तयेत् श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यमीश्वरम्। वृन्दावै तुलसी दिव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भूगर्भ श्री लोकनाथ जय कृष्णदास कविराज श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम दास आमी सब गोसाईर करी श्री चरण बंदन जहा हईते विघ्ननाशय अभीष्ट पूरण दुर्गमे प्रतिमिंधस्य स्खलोत्पादगतेर्मुहुः सत्कृपाय स्थितानेन सन्तसन्तवलम्बनम्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिभक्ति पराये च हरिनाम परायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः। सर्वश्रुत वैष्णवीरे करी नमस्कार सबे पदधूलि देह मस्तके यमा। जय जय निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम करुणा बरुणालय परतत्व सीमा। आगे खोल करताले दाओ, खोल करताले दाओ, बृंदा देवी के दाओ तारपर आगे। प्रभु श्री सीतानाथेर आनानिधि रास বিলাসের মহাপরিণতি शक्ति शक्तिमान अचिंत्य भेदाभेद तत्त्वेर महाप्रकाश। जार गात्रवर्ण साक्षात् तप्त कांचन गलित कांचन वर्ण प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमान महाप्रभुर अहैतुकी करुणाय धन्य वैवस्वत मन्वन्तरेर 27 नम्बर चतुर्युगेर এই কলিযুগের প্রত্যেকটি জীবগণ বৈবস্বত মন্বন্তরে কলিযুগ না। একটা মন্বন্তরে কটা চতুর্যুগ হয় জানেন? 71টা চতুর্যুগ। মনু রাজত্বকাল মন্বন্তর, তাই তো?
তার মধ্যে এটা কত নম্বর চতুর্যুগ চলছে? 27 নম্বর চতুর্যুগ, সপ্তবিংশতি। সব কলিতে মহাপ্রভু আসেন না, সব দাপরে শ্রীকৃষ্ণ আসেন না, সব ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র আসেন না। প্রণমেহ কলিযুগ সর্বযুগ সর, শ্রীহরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার। সদাচারী আমার গুরু ভাইগণ, গুরু ভ্রাতাগণ, এটা আমারও কাকা গুরুদেবের মন্দির। আপনাদের শ্রী গুরুপাদ পদ্ম শ্রী শ্রী অষ্টোত্তর শত শ্রী স্বরূপ দামোদর দাস বাবাজি মহারাজজি আমার কাকা গুরু হন সম্পর্কে, পারমার্থিক জগতের সম্পর্ক। আমার শ্রী গুরুদেবের মন্দির, সমস্ত গুরু ভ্রাতাগণ। দেখুন, শ্রোতা আমার নিজের লোক, তাই নিজের লোকের কাছে নিজের মনের কথা বলতে খুব আনন্দ লাগে। বিরোধিতা করার তো কেউ নাই, সবাই একই মার্গে। শাস্ত্র বলেছেন স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধু সংঘ। স্বজাতীয় যিনি একইভাবে চলছেন, একই পথের পথিক, একই সাধন করেন একইভাবে। তার মানে সবাই যে কৃষ্ণ উপাসক তা নয়। কৃষ্ণকে উপাসনা করার বহু রকম বিভিন্ন পন্থা পদ্ধতি বিদ্যমান আধ্যাত্মিক জগতে। কেউ বালগোপালের উপাসনা করেন, কেউ মথুরেশ কৃষ্ণের উপাসনা করেন, কেউ যশোদানন্দন, কেউ দেবকী নন্দন, কেউ যাদবপতি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ, কেউ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জুনকে যিনি উপদেশ দিচ্ছেন সেই কৃষ্ণের উপাসনা করেন। স্বজাতীয় শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা কৃষ্ণকে কিভাবে ডাকি। আমাদের কৃষ্ণ তো মথুরার কৃষ্ণ নয়। আমাদের কৃষ্ণ তো কংসের কারাগারে যিনি আবির্ভূত হন সেই চতুর্ভুজ দেবকী নন্দন নন, তাই কি না? আমাদের কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ নন, আমাদের কৃষ্ণ রুক্মিণী পতি নন, আমাদের কৃষ্ণ বালগোপাল নন। যশোদানন্দন বটে, কিন্তু বালগোপাল নন। আমাদের কৃষ্ণ হলেন গোপীজন বল্লভ, তাই তো? যিনি গোপীজনের বল্লভ, অধরে মুরলীথলি সুমধুর তানে গোপীনাথ আকর্ষিল ব্রজ গোপীগণে, সেই স্বরূপের আমরা আরাধনা করি, তাই না? তাই তো আমাদের মন্ত্রের অক্ষর হচ্ছে কটা? 18টা। অষ্টাদশ অক্ষর বীজ মন্ত্র, কাম বীজ, কাম গায়ত্রী 24.5 অক্ষর। কাম বীজ 18 অক্ষর, কাম গায়ত্রী 24.5 অক্ষর। এই উপাসনা আমাদের। তাই স্বজাতীয় সাধু সঙ্গ আমাদের। নিজের লোকের কাছে নিজের কথা বলতে মনটা যেন আকুপাকু করে। কদিন আগে মহাপ্রভুর কৃপায় আপনাদের শ্রীচরণের ধুলির আশীর্বাদে দুর্গাপুর হরিসভায় প্রায় 17 দিন যাবৎ হরিকথা আস্বাদন হলো। ওরা বললেন আরও যদি একটু হতো ভালো হতো মহারাজ, কিন্তু সেখানে আমার হার্ট অ্যাটাক করলো হঠাৎ, তো আমি ফিরে চলে গেলাম। কিন্তু এই যে হরিকথা এখানে এসে যে যখনই শুনলাম কাকাজির মন্দির, ক্যান্সেল করে দিলাম পাঠটা। একই সাথে 2-3 জায়গায় পাঠের কথা হয়েছে, রাধাষ্টমীতে বনগাঁতে হয়েছে, এখানে হয়েছে, কিন্তু কাকাজির মন্দিরের কথা শুনে আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। কারণ এখানকার ভক্তদের আমি চিনি। দীর্ঘকাল আগে শ্রীল রাধা বিনোদ গোস্বামীর সঙ্গে আমি এই মোহনাবাকে ভাগবত সপ্তাহ করতে এসেছিলাম। তার হাত ধরেই প্রথম আমার এই অঞ্চলে, তৎ অঞ্চলে আগমন। শ্রীল রাধা বিনোদ গোস্বামীজি ব্যাখ্যা করতেন এবং আমি ভাগবতের পারায়ণ করতাম সংস্কৃতে। আজ থেকে প্রায় 2014 সালের কথা বলছি। তো
সেখানে এখানকার একাদঞ্চলের ভক্তদের মহাপ্রভু কিছুটা হলেও সঙ্গ দিয়েছিলেন। কতটা স্নিগ্ধ, শ্রুতি পটু, শুনতে ভালোবাসেন। রাত্রি 2:30 অবধি আমাদের হরি কথা হতো। বলে নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। নৈমিষে অনিমিষ ক্ষেত্রে ঋষয়ং শৌনকাদয়ঃ। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা আছে, সমস্ত শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ মিলে ঠিক করলেন 88 সহস্র। তারা মনে মনে ঠিক করলে আমরা মহৎ সঙ্গ করব। এই যে জীবনটা, এই জীবনটা তো ক্ষণকালের, ভাড়া করা, লোকের ঘর ভাড়া দিয়েছে আমাদের কিছুদিনের জন্য। যখন সময় হবে ভালো লাগবে না বলবে উঠে যাও, ভাড়া দিতে হচ্ছে আমাদের, হচ্ছে না? ভাড়াটা কি? প্রতি মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছি। কখনো কখনো ওষুধ খাচ্ছি, কখনো কখনো বিভিন্ন খাদ্য খাবার খাচ্ছি, ডাক্তার দেখাচ্ছি। মরতে চাই না, মরিতে চাই না, আমি সুন্দর ভুবনে বেঁচে থাকতে চাই। যতদিন পর্যন্ত চালাতে পারি দেহটা, জীবনটা ক্ষণকালের বাবা। এটা অঞ্চলে বিভিন্ন সাধন ভজনানন্দী হরি কথা বাচক, তারা হরি কথা পিপাসু আপনাদের মতন পরম শ্রুতিপটু শ্রোতাদিগের সামনে হরিকথা আস্বাদন করিয়া আপনাদের কর্ণ রসায়নকে তৃপ্ত করেছেন। আপনারা শুনে শুনে অভ্যস্ত, কান পেকে গেছে। কিন্তু শুনলে মনে হয় না আরো শুনি, মনে হয় না আরো শুনি, মনে হয় না? শ্রীমদ্ ভাগবতে মঙ্গলাচরণমে মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন, সদ্যহৃদ্য গোবিন্দ অবরোধতে। কৃষ্ণ কথা ভগবত কথা কেমন? বলে শুনবো এই ইচ্ছা করলেই সদ্যহৃদ্য গোবিন্দ অবরুদ্ধতে। আরে শুনতে হবে না, শুনবো ইচ্ছা করলে গোবিন্দ হৃদয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যান। আমার কথা নয়, শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণ নামে 3টে শ্লোকে মহর্ষি বেদব্যাস মঙ্গলাচরণ করলেন। জন্মাদ্যস্যতন্যাদিতরঃ তেনে ব্রহ্ম হৃদয় আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ। পরের শ্লোকেই বললেন, শুনবো তাহলে তিনি কেমন? যার কথা শুনবো মনে করলেই তিনি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যান। তাই এই শ্রুতিপটু আপনাদের সামনে এই যে সেবা, শ্রবণ কীর্তন, এটা তো সেবা। নববিধা ভক্তির প্রথম চরণ হচ্ছে শ্রবণম, তারপরে হচ্ছে কীর্তনম, তাই না? তাই শ্রবণ কীর্তন এগুলো হচ্ছে সেবা। শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে কি হয়? শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সক্ষম আত্মনিবেদনং। শ্রবণ কীর্তন করলে বিষ্ণু পাদ সেবনং। শ্রবণ কীর্তন করলে কি হয়? বলে স্মরণং। আমি যা শুনবো সেটা অন্তরের মধ্যে আমার স্মরণ হবে, একটা রূপরেখা, একটা চিত্র উঠবে। আমি যদি বসে বসে এখন বলি, একটা জায়গায় আমি হরিকথা বলতে গেছিলাম, একটা তেঁতুল গাছ ছিল, মন দিয়ে শুনবেন। তেঁতুল গাছ ছিল, তেঁতুল গাছের তেঁতুলগুলো এত সুন্দর, টক মিষ্টি, টক না মিষ্টি মিষ্টি। সেখানকার ভক্তরা এনে একটু তেঁতুলটা সুন্দরভাবে মেখে লঙ্কা দিয়ে ডলে, সর্ষে বাটা দিয়ে, একটু চিনি দিয়ে বলতে, মহারাজ একটু পাবেন, জীবের মধ্যে দিয়ে যা সুন্দর লাগতো না। দেখুন অনেকে জীবে জল চলে এসছে, আসেনি? তেঁতুল আছে আমার হাতে, তেঁতুল চোখে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোথাও, কিন্তু শোনা মাত্রই জীবে জল এলো না। এটি হচ্ছে স্মরণম। তৎক্ষণাৎ দেহ আমাদের সেই রূপ নিয়ে নিল, সেই জায়গাটা নিয়ে নিল। তাহলে শুনতে হলে কার কথা শুনবো? যার কথা শোনার জন্য বারবার পুনঃপি জীবনম পুনঃপি মরণম পুনঃপি জননী জঠরে শয়নম। বারবার আসা যাওয়া হচ্ছে আমাদের, বিধাতা বারবার আসছে।
কিন্তু যাওয়া আসার এই যে এটা বন্ধ হচ্ছে না। পুনঃপি জীবনম পুনঃপি মননম পুনঃপি জননী জঠরে শয়নম। বারবার আসছে যাচ্ছে, আবার জন্ম হচ্ছে, আবার জননী জঠর। যে এই যে মানব জন্মটা, এই মানব জন্মটা পেয়েছি অতীব ভাগ্য করে। 84 লক্ষ মনুষ্যতর জন্ম হওয়ার পরে একটি জীবাত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করে। সেই মনুষ্য দেহের সার্থকতা কোথায়? বলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, যার মধ্যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নেই, যিনি কৃষ্ণকে জানতে ইচ্ছা করেন না, যিনি ভগবৎ সেবাদি করেন নাই, যিনি সদ্গুরু আশ্রয় লাভ করেন নাই, যার কৃষ্ণ নামে রুচি নাই, যার হরি কথায় রুচি নাই, তাকে কি বলা হচ্ছে? ধর্মে নহিনা পশুভি সমানা। শাস্ত্র বললেন ধর্মে নহিনা পশুভি সমানা। পশুর 4টে ঠ্যাং থাকবে, একটা লেজ থাকবে, ওরকম পশু বলে না। যিনি ধর্মহীন সেই মনুষ্যকেই পশু বলা হয়। মানুষের থেকে একটা পশুর যোগ্যতা অনেক বেশি। মা, যেখানে ভূমিকম্প হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, খরা হয়, বন্যা হয়, দেখবেন পশুগুলো সবার আগে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। তারা খবর পেয়ে যায় এখানে একটা দুর্যোগ হতে চলেছে। তারা কেউ মরে না। দুর্যোগে মনে করা বলে আমরা মানুষ, তার মানে মানুষের যোগ্যতা নাই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আগে থেকে বুঝতে পারবে, বিভিন্ন মেশিন টেশিন ফিট করে রেখেছেন, নিজেদের বোঝার যোগ্যতা নেই। কিন্তু পশুদের মধ্যে সেই শক্তিগুলি ভগবান আগে থেকেই দিয়ে দিয়েছে। পশুদের এত রোগ হয় শরীরে, ডাক্তারের কাছে যায়? পশুদের ডাক্তারের কাছে যায় বেশি, আমাদের মতো লাইন দিয়ে। শরীরের মধ্যে এমন শক্তি থাকে, সব কিছু খেয়ে হজম করে নেবে। তাই তারা পশু দেহ ধারণ করেছে, তাদের জীবনটা ওই রকমই, তারা ওই রকমভাবেই চলবে। কিন্তু এই মনুষ্য দেহ ধারণ করেও যিনি আমার মতো আর কি, যিনি ভজনে পটু নন, ভজনে আগ্রহী নন, ইচ্ছাও করে না একটু সারাদিনে একবার দিবানিশি আচাল বাচাল পাচাল পালিতে পারো, তার মধ্যে কি একবার গোবিন্দ বলিতে নারো। দিবানিশি আচাল বাচাল পাচাল পালিতে পারো, অমুক তুচুক হ্যান ত্যান, তার মধ্যে কি একবার গোবিন্দ বলিতে নারো। এই যে এইরকম আমার মতন যারা ব্যক্তি, তাদেরকে বলা হচ্ছে পশু। তাই শ্রবণ করলে, যার কথা শ্রবণ করব তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে, দেহে মনে সেই রকম বিকার সৃষ্টি হবে। তাহলে কার কথা শুনতে হবে? জগতের কথা শুনে শুনে কানটা পচে গেছে। কে বলেছেন কথাটা? মহর্ষি সুখদেব পরীক্ষিত মহারাজকে। হে পরীক্ষিত, হে রাজর্ষি, হে রাজর্ষি পরীক্ষিত, জগতের মাইক কথা শুনে শুনে আমাদের কানটা পচে গেছে। জগতের কথা মনে দেয় ব্যথা। মানুষের সঙ্গে কথা বললে সে আপনার সঙ্গে কিসের কথা বলবে? জানো তো আমার সত্যি সংসারে কি কষ্ট, আর বলো না। বেশ, এবার শুরু হলো একটার পর একটা কষ্ট বলা, মানে একটার পর একটা কষ্ট বলে আপনাকে সমস্ত কষ্ট আপনার কাছে সব আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল। তার কষ্টগুলি আপনি নিচ্ছেন বসে বসে। তাই জগতের কথা আমাদের দেয় ব্যথা। তাহলে কার কথা শুনতে হয়? নহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ে নচ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ। নহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে। শ্রী ভগবান বললেন আমি বৈকুণ্ঠপতি। আমি সবসময় যে বৈকুণ্ঠ নামক একটা অজানা অচেনা সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে একটা লোকে গিয়ে বসে আছি তা নয়, উপর থেকে সব নিরীক্ষণ করছি তা নয়। যোগী নাম হৃদয়ে না চ, যিনি বা যারা যোগী তারাই যে আমাকে হৃদয়ে একমাত্র ধারণ করে বসে আছেন তাও সত্যি নয়। তাহলে হে প্রভু, এমন কোন স্থান যেখানে গেলে আপনার করুণা সম্মুখভাবে জীব লাভ করে? শ্রী ভগবান বললেন মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ। বলে নিতাই গৌর সীতানা প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তার মানে আমরা কত ভাগ্যবান মানুষ। একটি মানুষ জীবনে একটি মানুষের তার জীবনে মনুষ্যর জীবনে তার আয়ু যদি 100 বৎসর হয়, সে 50 বছর ঘুমিয়েই কাটায়। কেন? বলে দিনে জাগি রাতে ঘুমাই। এখন তো অনেকে দিনেও ঘুমায়, দিনে দুপুরে একটু ঘুমি, রাতে আবার ঘুম। তার মানে 100 বছর যদি আমি আয়ু হয়, তাহলে 50 বছর লোকটা ঘুমিয়েই কাটালো। তারপরে ছোটোবেলায় বাবা মায়ের মারধর, শিক্ষক মশাইয়ের মারধর, এইটা পর এই পর এই শিখতে শিখতে অনেকদিন কী করবো আর কি না করবো বুদ্ধি শুদ্ধি হইতেই লেগে 20 বছর হয়ে গেল। অনেকে তো 20 বছরেও বুদ্ধি হয় না, হাঁটুতে বুদ্ধি থাকে, বুদ্ধি এমনি হয় না। তারপরে বিয়ে থা হলো, সংসার হলো, ব্যাস 2 পা 4 পা 6 পা 7 পা 8 পা পেছনে সময় চলে গেল। তারপরে বলে বৃদ্ধকাল। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং, শরীর হচ্ছে ব্যাধির মন্দির। এটা কখন বুঝতে পারি আমরা? বলে আস্তে আস্তে যখন বয়স বাড়তে থাকে, প্রেশার বেড়ে গেছে, হার্টের রোগ, তারপরে কোমরে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, পাঠে বসতে গেলে বলছে ওফ বাবারে বাবা, কখন যে পাঠটা শেষ হবে আমি না বুঝতে পারছি না, কোমরটা নড়াচড়া করছে। মানে যখন বসতে পেরেছিলে তখন বসেছিলে না? কোথায় সময় নষ্ট করেছিলে? বলে ক্লাবে। কোথায় নষ্ট করেছিলে? টিভি দেখে। কোথায় নষ্ট করেছিলে? বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। তাহলে প্রিয়জনের সঙ্গ করতে করতে স্বামী বা স্ত্রীর মুখে মধুর মধুর কথা শুনতে শুনতে সময় চলে যায়। তাহলে একটি জীব জীবনের আয়ুর কতগুলো সময় এইসব কাজে নষ্ট করে? অধিকাংশ। তার মধ্যে যদি কেউ জীবনে একবার হরি কথা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তাহলে সে বা তিনি বা তারা কতটা ভাগ্যবান। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। ঠাকুর মশাই বললেন আমাদের যে রিপুগণ 6টা রিপু, এই 6টা রিপুর মধ্যে একটি রিপু বাদ দিয়ে বাকি রিপুগুলি থাকলে তুমি সাধন ভজন করতে পারো, হবে তোমার। যেটি কি বললেন তিনি? কৃষ্ণ সেবা কামার পনে ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে। কৃষ্ণ সেবা কামার পনে ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে। লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। লোভ সাধু সঙ্গে হরি মদ কৃষ্ণ গুণ গানে মোহ ইষ্ট লাভ বিনে। মদ কৃষ্ণ নিযুক্ত করিব যথা তথা। নিযুক্ত কৃষ্ণ সেবা কামার পণে। আমার মনে যদি অনেক কাম থাকে, বলে কিসের কিসের কামনা আছে? বলে সব কামনা কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করো। একমাত্র তিনি তোমার সব কামনার পূরণ করতে পারেন, নিবৃত্তিও করতে পারেন। কি করে নিবৃত্তি করেন কৃষ্ণ সমস্ত কামনার? বলে নিজেকেই নিজে তার কাছে দিয়ে দেন। যে একবার জল এবং তুলসী আমার শ্রীচরণ কমলে একটু ভক্তি ভরে সমর্পণ করেন, আমি নিজের আত্মা বেচে তার কাছে তার সে ঋণ শোধ করি। কৃষ্ণ বললেন কৃষ্ণের মতন সুন্দর জগতে কে আছে? কৃষ্ণ যার সর্বস্ব,
তার মনে অন্য কোনো চাহিদা থাকতেই পারে না, সব কামনা বাসনা তার মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়ে যায়। জগতের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উৎসই হচ্ছেন কৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বৎপত্যাদি হে তবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। সচ্চিদ আনন্দ রূপায়, সৎ মানে নিত্যম। এই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল, যার কথা শুনবো তার সঙ্গে সম্পর্ক হয় আমাদের। জগতের কথা শুনলে জগৎ আমাদের ব্যথা দেয়। কেন ব্যথা দেয়? কারণ জগতের সব কিছু ব্যথাময়, দুঃখময়। অশাশ্বতং দুঃখালয়ং সংসরতি ইতি সংসারঃ। অশাশ্বতম এই সমাজের, এই সংসারে সকল কিছু আমরা যা দেখছি সবই অশাশ্বত, কিচ্ছু চিরন্তন নয়। কোনো জিনিস, কোনো বস্তু তো দূরের কথা, নিজের দেহটাই থাকবে না তোমার। দেখবেন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল দেহটা। 10 বছর আগে যেমন ছিল 10 বছর পরে সেরকম নেই, আগামী 10 বছর পরে কীরকম থাকবে কেউ বলতে পারে না। তাহলে অন্য জিনিসের কথা, নিজের দেহটাই তোমার সঙ্গ দেবে না। সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর, অশাশ্বতম, দুঃখের আলয়। মানে এখানে দুঃখ এবং সুখের আভাস, এই দুটি বস্তু ছাড়া অন্য তৃতীয় বস্তু নাই। দুঃখ তো আছেই, সুখের আভাস শব্দটার অর্থ হচ্ছে আমি এইটা করলে সুখী হব। একটা নির্দিষ্ট মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, আমি এইটা করলে বোধহয় সুখী হব, বাড়িটা বানালে সুখী হব, ছেলের বিয়েটা দিলে সুখী হব, চাকরিটা পেলে সুখী হব, টাকা রোজগার করলে সুখী হব। সুখের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সারা জীবন। যত ছুটছি তত আমাদের আয়ু দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনারা হাসছেন কেন? কী ব্যাপার? সামনের দিকে তাকান। এখানে হাসির কোনো কথা হচ্ছে নাকি? সামনের দিকে তাকান, নাহলে এখানে সামনে এসে বসুন, এই জায়গাটা। অন্যদিকে নিজের দিকে তাকাবেন না, এদিকে তাকাবেন। কথা থাকলে বাইরে গিয়ে বলে আবার এসে ঢুকবেন, এটাই নিয়ম এখানকার। তা না হলে শ্রোতা যদি মনোনিবেশ না করে কি হয়, বলে আশেপাশের লোকগুলি বিরক্ত হয়। আমি নিজে সর্বনাশ তো করছি, কারণ নিজে কিছু বুঝতে পারছি না, আর আশেপাশের লোকগুলি সর্বনাশ করছি। সৎ মানে নিত্যম। তাহলে যদি আমি ক্ষণভঙ্গুর কোনো বস্তুর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক করি, তাহলে কি হবে? আমিও আস্তে আস্তে ভঙ্গুর হয়ে পড়বো, ভেঙে পড়তে থাকবো। আমারও ক্ষয় হতে শুরু করবে, আমারও মনটা ঠিক সেই রকমই হয়ে যাবে যেমন আশেপাশে আমি সঙ্গ করছি। মনটা সেভাবেই তো তৈরি হয়। যাদের সঙ্গ করি, যার সঙ্গ করি, আমার দেহে মনে ঠিক সেই রকমই একটা প্রভাব পড়বে। তাই জগতের অশাশ্বত ক্ষণভঙ্গুর এই বস্তুগুলির সঙ্গে, এই ঘটনাগুলির সঙ্গে যত আমি নিজেকে নিজে জড়িয়ে ফেলব, তত আমি নিজেকে নিজে ভুলে যাব। আমি কে আমি, কেন মোরে যারে তাপত্র। সনাতন গোস্বামী পাদ শ্রীমন মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করলেন, হে প্রভু, এই যে এখন যে জন্মগ্রহণ করেছে আমি এখন সনাতন, সাকর মল্লিক, এর আগেও তো জন্মগ্রহণ করেছিলাম। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। তাহলে আমি আত্মার তো কোনো বিনাশ নাই। আত্মাকে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা, অগ্নি দ্বারা, জল দ্বারা কোনো কিছুই নষ্ট করা যায় না, ছেদন করা যায় না, পুরানো যায় না, ভেজানো যায় না, বায়ু সিক্ত করতে পারে না। তাহলে আত্মা বারবার আসে যায়। বাসাংশি জিন্দানি যথা বিহায় নবানি গৃহণাতি নরপরাণি তথা শরীরায় বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি নবানি দেহি। একটা দেহ ভোগ করতে করতে, দেহের মধ্যে আছে আত্মাটা রয়েছে, দেহটা ভোগ করতে 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 তো মেশিন, একটা যন্ত্র, তো আস্তে 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 দেহটা নষ্ট হতে শুরু করে, ক্ষয় হয়ে যেতে শুরু করে, করতে 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 দেহটা যখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়, আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়। এখানে অনেকে মানে করেন
যে দেহটা যখন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায় না, দেহটা জীর্ণ শীর্ণ হইলেই যে আমি মরবো তার কোনো মানে আছে? দেহ তাজা, একদম তরতাজা, সেরকম অবস্থায় তো মানুষ মরে না। মায়ের গর্ভে লোক মরে যাচ্ছে, বাচ্চারা গর্ভপাত হচ্ছে, মায়ের জন্ম ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তান মরে যাচ্ছে, তার তো দেহটা জীর্ণ শীর্ণ হয় নাই। যুবক অবস্থায় রোগে পড়ে মরছে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, দুর্ঘটনা হচ্ছে, কেউ আত্মহত্যা করছে, তাহলে দেহটা তো তার জীর্ণ শীর্ণ হয় নাই, বলিষ্ঠ দেহ, তাহলে মরল কেন সে? যখন আয়ু ক্ষয় হয়ে যায় তখন এই আত্মাটা এই দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে নতুন দেহ ধারণের জন্য এগিয়ে চলে। তাহলে আত্মা তো এরকম এগিয়ে চলছে, তাহলে আমি প্রকৃত আমার পরিচয় কি? হে প্রভু, কেন মরে যারে তাপত্রয়, কেন মরে যারে তাপত্রয়? তাপত্রয় মানে প্রতি মুহূর্তে যে তিনটে তাপ, সারা জীবনে যত দুঃখকে আমরা পাই, সেই দুঃখগুলিকে একটা যদি আমি তিন ভাগে ভাগ করি, কি হয়? তিন রকমের তাপ হয়। একটা আধ্যাত্মিক, একটা আধি দৈবিক, একটা আধি ভৌতিক। শরীর খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে, রোগগ্রস্ত শরীর, শরীরে ব্যথা বেদনা, হ্যান ত্যান এইসব। তারপর বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, একবার কখনো বন্যা, কখনো খরা, কখনো মহামারী ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবতাদের কোপ, দেবতারা রুষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার প্রতি। তারপর বলে গ্রহ নক্ষত্র, কারো শনি খারাপ, কারো রাহু খারাপ, কারো কেতু খারাপ, কারো প্রারব্ধ। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहतो उदास। तुलसीदास जी बोलें थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम की दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम की दास। এই রাম কি দাস শব্দের অর্থ কি? মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, কে আমি কেন মরে যারে তাপত্রয়, জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলি গেলাম, তাই মায়ার পিশাচে তার গলায় বাঁধিলাম। এই দেহটা হচ্ছে আমি, দিন রাত্রি আয়না দেখছি, যুবক যুবতীরা কত না সুন্দর, আমি কত না সুন্দরী, মুখে ঘষেই যাচ্ছি পাউডার, ময়দা মেখেই যাচ্ছে সুন্দর সুন্দরী হওয়ার জন্য। বারবার দেখছি, ওকে বলছি কেমন লাগছে আমাকে, বড় বড় কাপড় চোপড় করছি। যে দেহ আপন জ্ঞানে যত্ন করি রাত্রি দিনে, বসন ভূষণ কত বেশ, পরমাত্মা ভগবান যবে হইবেন অন্তর্ধান, ভস্য কৃমি কীট অবশেষ। উপরের সৌন্দর্যটা এইটি হচ্ছে আমি, আমাদের সবচেয়ে বড় ভ্রম কি? এটি হচ্ছে আমি, মায়া, এটি হচ্ছে মায়া। আর এগুলো হচ্ছে আমার, এই যে ভাবটা একে বলা হয় দেহাত্ম বুদ্ধি। এই দেহাত্ম বুদ্ধি আমাদের, এটি হচ্ছে আমাদের কষ্ট দেয়। আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে আমি এবং আমার, এই দুইটি শব্দ। এই দুটো থেকে বেরোলেই কি হয়? বলে তুমি এবং তোমার। সর্বত্র প্রভু তুমি আছো, সবকিছু তোমার, আমি তোমার। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, তাই তো সমর্পণ। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিড়ং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব। এই ভাব থেকে যখন এই ভাব আসে, জীব তখন অনন্ত সুখের দিকে তার যাত্রা শুরু হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কি? নিত্য বস্তু, সৎ মানে নিত্যম। তাই সম্পর্ক করলে নিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হয়, তাহলে আমার যাত্রাটাও নিত্যতার দিকে যাচ্ছে, তাই তো? যে যেমন আমাকে তার দিকেই তো টানবে। চিৎ মানে জ্ঞানম। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জ্ঞান রাশির ঘনীভূত স্বরূপ, তার থেকে সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নয় যে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে হচ্ছে, তার ইচ্ছাতেই তিনি সবকিছুতে অভিজ্ঞ, অভিজ্ঞ স্পট। তিনি অনভিজ্ঞ কিছুতেই নন, তিনি সব জানেন, সবকিছুর জ্ঞাতা।
জ্ঞানের ঘনীভূত স্বরূপ, মহাপ্রকাশ স্বরূপ। কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া ঘোর অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। তাহলে চিৎ মানে হচ্ছে জ্ঞান। তাই যিনি জীবের এই মাইক দশা থেকে কৃষ্ণের দিকে যাত্রা শুরু করিয়ে দেন, তিনি হলেন কৃষ্ণকে চিনিয়ে দেন যিনি। চক্ষু দানা জিলা যে জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত, তিনি হলেন শ্রী গুরুদেব। তাই শ্রী গুরুদেবের বন্দনায় বলা হয়েছে অজ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুঃ উন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞান ও তিমির অন্ধের কাছে শ্রী গুরু মহারাজ হলেন জ্ঞানাঞ্জন রূপী শলাকা। শ্রী গুরুদেবী আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন, চিনিয়ে দিলেন কি তোমার কর্তব্য, কি তোমার উচিত, কে তুমি, তোমার প্রকৃত স্বরূপটা কি, তুমি যা করছো এগুলো তোমার কর্ম নয়, তোমার প্রকৃত আসল কর্তব্য কি, কি করা উচিত তোমার, তুমি কি করতে পৃথিবীতে এসেছ। তাই চিৎ মানে জ্ঞান, আনন্দ হচ্ছে সুখ। যেগুলোর পেছনে আমি সুখ, আমাদের প্রতিটি জীব, প্রতিটি মানুষ, ছেলে হোক মেয়ে হোক, যুবক হোক যুবতী হোক, ছোট হোক বড় হোক, বুড়ো হোক বৃদ্ধ হোক, বলছে মরার সময় পর্যন্ত প্রতিটি জীব একটি বস্তু অনুসন্ধান করে। ওই একটি বস্তু অনুসন্ধান করতেই সে সমস্ত কর্মক্রিয়া করে। যে যেমন সঙ্গ পায়, যার যেমন জ্ঞান বুদ্ধি, সে তেমন কাজ করবে। কিন্তু লাভ করার ইচ্ছা হয় একটাই বস্তু, সেটা কি, কি বলুন তো, সেটা সেটা হচ্ছে আনন্দ। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীব প্রতি মুহূর্তে যেটি লাভ করার জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেটি কি, সেটি হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ ছাড়া জীবের জীবনে পাওয়ার অন্য কিছুই নাই। আমরা আহার করি, খাওয়া দাওয়া করি, সেটাও আনন্দ পাওয়ার জন্যই। খাচ্ছি কেন, পেট ভরবে, তাই না? রান্না একটু নুন বেশি একদিন দিয়ে দেবেন তো, জায়গায় রান্নার দেবেন, বাবা কি রান্না করেছে, ছি 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 ছি, রান্না করতে পারো না, এতগুলো নুন দিয়েছ, নুন এইটুকু দেবে, মানে খেয়ে আনন্দ হলো না, প্রসাদ পেয়ে আনন্দ হলো না। তার মানে প্রসাদ পাওয়ার মধ্যে সে আনন্দ খুঁজছে। নুন বেশি দিলে আনন্দ পাবে, সে পাবে না। তাহলে প্রসাদ পাওয়ার মধ্যে আনন্দ হচ্ছে প্রতিটি গ্রাসে গ্রাসে, শাস্ত্র বলছে পুষ্টি তুষ্টি এবং ক্ষুণ নিবৃত্তি হচ্ছে। পুষ্টি হচ্ছে, তুষ্টি হচ্ছে, মনে আনন্দ দিচ্ছে, আর ক্ষুধার নিবৃত্তি হচ্ছে। তাহলে আহার করছি সেটাও আনন্দ পাওয়ার জন্য, শরীরটা যেন টিকে থাকে, বলিষ্ঠ থাকে, শরীরটা যেন নিরোগ থাকে, আনন্দে এদিক ওদিক বিচরণ করতে পারি, বেঁচে থাকতে পারি। সব কিছু করি আনন্দ পাওয়ার জন্য। ফ্যানটা চলছে কেন, গরম লাগলে এখন বলবো ভালো লাগছে না পাঠ শুনতে, যেখানে ফ্যান চলছে গরম লাগছে তো, ওই জন্য ফ্যানটা চলছে সুখের জন্য, আনন্দের জন্য। প্রতিটি জীব সব কিছু করে আনন্দ পাওয়ার জন্যই। কিন্তু প্রকৃত আনন্দ কোথায় আছে, আনন্দের উৎস কোথায়? শাস্ত্র বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হলেন সচ্চিৎ আনন্দের ঘনীভূত স্বরূপ। জগতের আমরা এই পার্থিব জগতের মানুষ যেমন ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ্যম, এই পাঁচটি তত্ত্বের সমাহারে জগতে প্রকাশ পায়, তেমনি ভগবৎ স্বরূপ তিনটি তত্ত্বের সমাহারে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হন। সেই তিনটি তত্ত্ব কি, সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। তাই ভগবানের আত্মা এবং পরমাত্মা আলাদা বস্তু নয়, দেহ এবং আত্মায় কোনো ভেদ নাই। ভগবানের দেহ এবং আত্মা একই। কেমন, দেহটাই আত্মা। এটা একমাত্র ভগবানের ক্ষেত্রে, আমাদের ক্ষেত্রে নয়। আমাদের ক্ষেত্রে দেহ আত্মা আলাদা। তাই সচ্চিদানন্দ রূপায়, তাই কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে মনের যত কামনা বাসনায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে দাও। যদি কিছু চাওয়ার হয় তার কাছে চাও, যদি সুখ দুঃখ নিবেদন করতে তার কাছে করো। তার মতন বন্ধু কেউ নাই, তার মতো স্বামী কেউ নাই, তার মতো ছেলে কেউ হতে পারেনি, তার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোমার কেউ নয়। তিনি একজন মনে জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার সাথেই রয়েছে। তুমি স্বর্গে গেলেও তিনি তোমার সঙ্গী, তুমি নরকে গেলেও তিনি তোমার সঙ্গী হন। তিনি পরমাত্মা রূপে আত্মার সাথে সব সময় রয়েছেন। তাই তার মতন তোমার সুখ দুঃখের খবর কেউ নিতেও পারবে না, তার মতন আনন্দ তোমায় কেউ দিতেও পারবে না। তাই তাকে চেনো, তার সঙ্গে সম্পর্ক করো। কৃষ্ণ সেবা কামা
দর্পণে ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। লোভ কোথায় বলে সাধু সঙ্গে হরি কথা। সাধু সঙ্গে হরি কথা বলা হবে, লোভটা এখানে হওয়া উচিত। এই যে আমরা বসে আছি, প্রকৃত আমাদের আনন্দ, প্রকৃত আমাদের লাভ জীবনে কোথায়? হরি কথা সাধন করা, তার কথা, যার জন্যই পৃথিবীতে এসেছি আমরা, যার জন্য যিনি আমাদের, সেই হরি কথা আস্বাদনের জন্য কার সাথে শ্রবণ করতে হবে? সাধু মুখে, সাধু সঙ্গে হরি কথা। যিনি নিজের জীবনে আচরণশীল, যিনি সদ আচারী, যিনি নিজের জীবনে শুধু জ্ঞান দিয়ে বেড়াচ্ছেন তা নয়, শুধু জ্ঞান দিয়ে লোককে বলে বেড়াচ্ছেন তা নয়, নিজের জীবনে সেগুলো আচরণ করেছেন, যিনি অনুভব করেছেন, তার শ্রীমুখে হরি কথা শ্রবণ করা। যার তার মুখে শুনতে নাই। যার তার মুখে হরি কথা শুনলে কি হয়? যে সর্বোচ্ছিষ্ট পয়ং যথা। সর্বোচ্ছিষ্ট দুধে, দুধটা হচ্ছে অমৃত, কিন্তু সাপে যদি একবার মুখ দিয়ে দেয় সে দুধটা আর পানির যোগ্য থাকে না। যিনি নিজের জীবনে আচরণশীল আচরণ করেছেন, অনুভবী জন, তার শ্রীমুখে, যিনি কৃপা প্রাপ্ত, যিনি অধিকারী, তার শ্রীমুখে হরি কথা শ্রবণ করতে হয়। লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। দেখুন, মদকৃষ্ণ গুণগানে মোহ ইষ্ট লাভ বিনে নিযুক্ত করিব যথা তথা। এখানে পাঁচটা রিপুর কথা বলা হলো, কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ আর মদ। যেটা বলা হলো না সেটা কি? সেটা হচ্ছে মাৎসর্য। মাৎসর্য থাকলে তার দ্বারা ভজন হয় না। শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্যাসদেব চরণ বললেন, নির্মৎ শরণাং শতাং। ভক্তিতে কার অধিকার আছে? ভক্তিতে, ভক্তি প্রাপ্তিতে, প্রেম ভক্তি আস্বাদনে, গোপীগণ যে প্রেম ভক্তি আস্বাদন করেছিলেন সেটি কার অধিকার আছে? যিনি নির্মৎসর, যার মধ্যে মাৎসর্য নাই। পরোৎকর্ষ অসহনম ইতি মাৎসর্যম। পরের ভালো দেখতে পারি না, পরশ্রী কাতরতা। উফ বাবা, লোকটার কি উন্নতি হয়ে যাচ্ছে, সব দিক দিয়ে উন্নতি হচ্ছে, চক্ষু একদম টাস 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 করছে, আহা। বলে না, তুমি ভক্তি প্রাপ্তির অধিকারী হও নাই। পরোৎকর্ষ অসহনম, যদি দেখে মনে হয় আহা মানুষটার উন্নতি হোক, আহা কি সুন্দর উন্নতি হয়েছে, বাহ কি আনন্দ, কি আনন্দ, তিনি হচ্ছেন ভক্তি প্রাপ্তির অধিকারী। পরের আনন্দ দেখে নিজের মনে আনন্দ হবে, হিংসা হবে না, তিনি হচ্ছেন ভক্তি প্রাপ্তির অধিকারী। পরের আনন্দ দেখে মনে জ্বালা হচ্ছে, তিনি অনধিকারী ব্যক্তি। কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধুকেরে, যদি হয় সাধু জনার সঙ্গ। এই বলার তাৎপর্য কি? বলে হ্যাঁ, আমরা, আমাদের মধ্যে তারাই ভাগ্যবান যাদের সময়টা সাধু সঙ্গে অতিবাহিত হয়, যিনি জীবনে সাধু সঙ্গ পেয়েছেন। প্রকৃত সাধু সঙ্গে কোথায় পাওয়া যায়? বলে হরি কথার আসরে, হরি কথা প্রাঙ্গণে। সাধুর গায়ের হাওয়াটাও যদি আমার গায়ে এসে লাগে, তাতেই কৃপা, তাতেই কল্যাণ। সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লভ মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। লভ মাত্র, কিছুক্ষণ সাধুর চোখের সামনে পড়ে গেলাম, সাধু আমার দিকে একবার তাকালেন, তাকানো মাত্রই কৃপা শক্তি সঞ্চার হয়ে গেল। বলে কেন? সাধু সর্বত্র সমদর্শী হন। যত্র যত্র নেত্র পরে তত্র শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরে। আহা প্রভু, জীবের দুঃখ দুর্দশা দেখে সাধুই প্রভুর শ্রীচরণ কমলে প্রার্থনা করেন যে হে প্রভু, তুমি জীবের প্রতি করুণা করো। সাধুর কৃপাতেই কৃষ্ণ দয়াময়, বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ অধম পামর প্রতি হইবে না সদয়। তাই তো, তাই তোকে ভগবানের পূজার আগে শ্রী গুরু পূজন, তাই না? ভগবানের বন্দনার আগে শ্রী গুরুর বন্দনা। সাধু, সাধুর শ্রীচরণ যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, জন্মে জন্মে তিনি আমার প্রভু, তিনি না চলে কি করে চিনতাম, কি করে জানতাম?
আজ একটি বিশেষ দিন বাবা। হরিকথা মহাপ্রভু চাইলে 3 দিন যাবৎ হওয়ার কথা। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, বেঁচে থাকি তো হবে, তিনি যা বলিয়ে নেবেন আপনাদের আশীর্বাদে। আজ হচ্ছে শ্রী রাধাষ্টমী, রাধিকা জয়ন্তী এই দিবস। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রী রাধারানী জগতে আবির্ভূত হন, এটি আমরা জানি। এই রাধারানী কি? মহাপ্রভুর কথা আমরা বললাম কেন? কারণ মহাপ্রভুর কথা বললাম এই জন্যই, অনর্পিত চরিং চিরত। মহাপ্রভুর বন্দনা করার আগেই, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলার আগেই, যদি আমরা হচ্ছি স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাবা, কলিযুগের আমার মতন যারা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, মহাপ্রভুকে তারা চেনেন না। কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষং কৃষ্ণং সঙ্গ পাঙ্গস্ত্রপানিষদং যদ্বৈ সংকীর্তনং প্রায়ুর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। হি সুমেধসঃ, এই সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি মহাপ্রভুকে চিনতে পারেন। তাই আমাদের মধ্যে সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি খুব কম, মানে আমি যেমন আর কি কুমেধা সম্পন্ন। তাই মহাপ্রভুকে এখনো অব্দি চিনতে পারলাম না, গুরু মহারাজকে চিনতে পারলাম না। তাই কৃপা পেয়েও হারিয়ে ফেললাম। যদি এই কৃপাটা হারিয়ে ফেলি, ওই যাদের সঙ্গে গল্প, ওই সংসার কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। সেই দিনই কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। যিনি শেষ দিন আসবে, সেদিন আমার সঙ্গে কে যাবে? একমাত্র যাবে ধর্ম, কর্মফল, সাধুর আশীর্বাদ, গুরু কৃপা, প্রারব্ধ যাবে আমার সঙ্গে। নাহলে জামা কাপড়গুলো খুলে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আসবে। যারা আপনাকে এত আদর যত্ন করছিল, আহা কত সম্মান করছে, সে আহাগুলো খুব শীঘ্রই বের কর ঘর থেকে, এক্ষুনি পুড়িয়ে দেয়। মানে কেউ কারণ নয় জগতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাম আছে যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের মধ্যে দেহি আছে, আত্মাটা আছে। আমরা দেহকে ভালোবাসি না, মনে রাখবেন। দেহকে আমরা কেউ ভালোবাসি না, সম্পর্কটা দেহের সঙ্গে করি, কিন্তু দেহকে কিন্তু কেউ ভালোবাসতে পারি না। যার জন্য দেহকে ভালোবাসি তিনি কে? তিনি হচ্ছেন আত্মা। তাকে কখনো চোখে দেখেছেন? না। যতক্ষণ তিনি দেহে আছেন ততক্ষণ আমাদের যত আদর কদর, সম্বর্ধনা, অভ্যর্থনা, যত্ন, সম্মান, প্রণাম, লাভ, প্রতিষ্ঠা, পূজা, সে চলে গেল মানে সব শেষ। তাই সুমেধা সম্পন্ন তিনি মহাপ্রভুকে চিনতে পারেন। তাই শ্রীমান মহাপ্রভুর বন্দনা করার, মহাপ্রভু সম্পর্কে বলতে গেলে তার আবির্ভাব সম্বন্ধে বলে শাস্ত্রকার বললেন, প্রণমেই কলিযুগ সর্বযুগ সার। মহাপ্রভুর কথা না বলে কারোর কথা হয় না। আরে রাধারানী, শ্রী রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা জগতে জানালো কে? যদি গৌর না হইত, তাই তো কেমনে ধরিতাম দিয়ে। মহাপ্রভুর প্রকটকালীন লীলায় প্রায় 48 বৎসর তিনি জগতে প্রকট লীলা করেন। কলিযুগে পাবন অবতীর্ণ মহাপ্রভু শ্রী সীতানাথের আনানিধি শচী মায়ের দুলালিয়া, তার আগমনেই জগৎ ধন্য। বলে আগে কখনো হয় নাই, আগামী হবেও না। কারণ তিনি হলেন অবতারী, তিনি অবতার নন। এই কলিযুগ প্রণাম করলেন কলিযুগকে, সর্বদোষের আকর হওয়া সত্য কেন? বলে হরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার। বলে না, এটি যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। হরিনাম সংকীর্তন প্রতিটি কলিযুগে প্রচার হয়। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। কলি সন্তরণ উপনিষদে এই তারক ব্রহ্ম নাম আছে, যেটি নামাচার্য হরিদাস উল্টো করে নেন। তাই জন্য তিনি নামাচার্য। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কেন? বলে এই নামের মধ্যে সেই বস্তু আছে যেটি ওই নামের মধ্যে মহাপ্রভু দিয়ে যান নাই। নিজ সর্বশক্তি তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ। প্রতিটি নামের মধ্যে নামীর সর্বগুণ, সর্বতত্ত্ব, সর্বসামর্থ্য সঞ্চার করা আছে। কিন্তু হরিনাম মহামন্ত্র যে তারক ব্রহ্ম নাম, যেটি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, গোলকেরও প্রেমধন, এই সেই হরিনাম সংকীর্তন। রতিনা জন্মিল কেন তার? এই গোলকের প্রেমধন
এই হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে মহাপ্রভু নিহিত করে দিলেন। তাই বলা হলো অনর্পিত চরিং চিরাগ করুণাবতীর্ণ কলো সমর্পিতম উন্নত উজ্জ্বল রসাং সভক্তি শ্রিয়ং। এই অনর্পিত বস্তুটি কি কি অর্পণ করলেন মহাপ্রভু আমাদের? মহাপ্রভু আমাদের যা দিয়ে গেলেন তার জীবনে দুইটি আবিষ্কার হচ্ছে প্রধান। কি কি? একটা হচ্ছে শ্রী রাধা রানী, দ্বিতীয় হলেন শ্রী রাধা কুণ্ড। চৈতন্য পূর্ববর্তী সময় শ্রী রাধারানী উপাসনা করতে মানুষ ভয় পেতেন, সাধকগণ। কেন? রাধারানী ব্যাখ্যা সেইভাবে শাস্ত্র আমরা পাই না, অনেক তর্ক ইত্যাদি 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 ইত্যাদি। এমনকি শ্রীমদ্ ভাগবতেও স্পষ্টত সুখদেবজি কোথাও রাধারানীর নাম নেন নাই, স্পষ্ট করে রাধা এই কথাটা উচ্চারণই করেন, কারণ তিনি জানেন যে রাধা বললেই আমি মূর্ছা হয়ে যাব, আর 7 দিনের মধ্যে কথা বলা যাবে না। এই সেই রাধারানী। এই রাধারানীর আজ আবির্ভাব প্রকট তিথি। শ্রী রাধারানী বৃষভানু নন্দিনী, বৃষভানু রাজনন্দিনী। কে এই বৃষভানু রাজা? এই বৃষভানু রাজার যদি আগের ইতিহাস আমাদের জানতে হয়, একটু শাস্ত্র ঘাটতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। বলা হলো এক এক সময় বৃষভানু রাজা অনন্ত অবতার, তাই তো? তার অনন্ত লীলা। 24 অবতারের কথা গিয়ে গেলেন মহর্ষি সুখদেব। কেন? সময় ছিল না। অসংখ্যা, সুখদেবজি বললেন অসংখ্য অবতার মানে অনন্য অবতার, যাকে সংখ্যা দ্বারা পরিগণিত করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। অমৃতের মতন দেখতে এটি গরল পান করাচ্ছে। অসুরা সেটা বুঝতে পারল না। মোহিনী ভগবান যখন অবতীর্ণ হলেন, শিবজি মূর্ছা। শিবজি সে হলাহল বিষ পান করে তিনি মূর্ছা, এবং অন্যান্য দেবতা এবং অসুরগণ মোহিনীকে দেখতে পাচ্ছে। মোহিনীকে দেখে সবাই মোহিত। ভগবান বললেন আমার যত লীলা আছে, আমার যত অবতার আছে, তার মধ্যে এই মোহিনী অবতার হচ্ছে সব থেকে মোহনকারী, যা মায়াপতিকেও আকর্ষণ করে। মানে শিবও এই আমার মোহিনী অবতারকে দর্শন করে তিনিও মোহিত হয়ে যাবেন, যার জন্যে শিবকে আমি হলাহল বিষ পান করিয়ে তাকে মূর্ছা দিয়ে দিলাম। কারণ
শ্রী রাধারানীর আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলে কেন? এবার আমাদের মনে একটা দ্বন্দ্ব থাকতে বলে, আমার গুরুদেব তো বলেছিল রাধারানী এইভাবে এসেছিলেন, তাহলে উনি আবার অন্যভাবে বর্ণনা করছেন, এইভাবে বর্ণনা করছেন। বলে না, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। রাধারানী কি একবারই এসেছেন? না। নম অনন্ত লীলায় দেবায় তব্যং, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এই জগতে, ধরাধামে। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। যখনই প্রয়োজন পড়ে তখনই তিনি আবির্ভূত হন। তো যখন মহারাজ মূর্ছা হয়ে গেলেন, মহারানী কীর্তিদা মহারাজের সামনে এসে বললেন, হে রাজন, আপনার যে শৌর্য বীর্য, আপনি জাতিতে বৈশ্য হলেও ক্ষত্রিয়ের সমান আপনার তেজ। মহারাজ বৃষভানু ক্ষত্রিয়ের মতন তার তেজ ছিল। তিনি আশেপাশের সমস্ত রাজাদের পরাভূত স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন, তাই তিনি রাজাই ছিলেন। কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি যদি নিজে এত ভেঙে পড়েন, এত ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি। হে রাজন, আমি আপনাকে একটা যুক্তি দিচ্ছি। হে নাথ, শরণম ইয়াচি জগন্মাতার অম্বিকা সাচিত প্রসন্না তপসা বচসা মনসা নঘ কর্মণা নিয়মে নাপি বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যতি। আপনি যমুনার পারে দেবীর দিব্য পীঠের মধ্যে অন্যতম যে মা কাত্যায়নী দেবী আছেন, সেই মায়ের আপনি আরাধনা করুন, সেই মায়ের আপনি আরাধনা করুন। এই মায়ের কৃপায় আপনার প্রতি যখন হবে, এই সংসার জীবনে যারা সাংসারিক, সংসারের বিবিধ চাহিদা, বিভিন্ন কিছু পূরণ করার জন্য হৃদয়ে যাদের একটা বেদনা থাকে, আকাঙ্ক্ষা, এটি পূর্ণ করার জন্য দেবী তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য বরদান করে থাকেন। সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণে নমোস্তুতে। গোবর্ধনাদি প্রবর পার্শ্বে কাত্যায়নী শুভা কালিন্দ্যः स्वच्छतयायाः गच्छन्ति कः बरे नृपा। বললেন, গোবর্ধনের পাশে যে কাত্যায়নী মা, আপনি তার আরাধনা করুন গিয়ে, যা মন দিয়ে। মহারাজ তাই করলেন। হে রানী, আপনার মুখের কথায় আমি এক সুন্দর বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছি, চোখে মুখে আপনি সত্য বচন করছেন। আপনি একজন সতী নারী, আপনি কখনো আপনার পতিদেবকে মিথ্যা ভাষণ করতেই পারেন না। আপনার শ্রীমুখ দিয়ে হয়তো প্রভুই বলাচ্ছেন আমার দুঃখকে মোচন করার জন্য। আপনি তো তারই অংশ। জগতের প্রত্যেকটি নারী সেই শক্তি স্বরূপা পরমা শক্তির অংশ, জানবেন, তারই প্রকাশ। তাই তো সনাতন সংস্কৃতিতে নারী পূজার বিধান। একাহার নিরাহার বর্ষন্তয়াসনঃ স্থিতঃ ফলমূলোপয়ঃ পর্ণো বায়ুভক্ষ জিতেন্দ্রিয়ঃ। একাহার নিরাহার বর্ষন্তয়াসনঃ স্থিতঃ ফলমূলোপয়ঃ পর্ণো বায়ুভক্ষ জিতেন্দ্রিয়ঃ। জিতেন্দ্রিয় হয়ে ইন্দ্রিয়কে সংযম করে। একাহার, কখনো কখনো দিনে একবার আহার করতেন, কখনো কখনো নিরাহার বর্ষন্তয়াসনঃ স্থিতয়াঃ। কখনো কখনো জল পান করে, ফল আহার করে, কখনো কখনো সব কিছু আহার ছেড়ে দিয়ে বায়ু আহার করে
তপস্যা করতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে তপস্যা তীব্র গতি ধারণ করল। নিজের একটি বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন 100 বৎসর সাধনা করলেন। দেবী হঠাৎ আকাশবাণী হলো। আকাশবাণীতে দেবী কি বললেন জানেন? দেবী বললেন, হে রাজন। তিনি কিন্তু সরাসরি দর্শন দিলেন না। তিনি বললেন, হে রাজন, আপনি যে সাধনা করছেন, যে সাধনা আপনার ফলপ্রসূ করতে চাইছেন, মনে রাখবেন জগতে যত সাধনা আছে সবকিছু সাধনায় হরিনাম সংকীর্তন ছাড়া কোনো সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। দেবী সাক্ষাৎ বলছেন, আপনি যদি গণেশের আরাধনা করেন, আপনি যদি গাণপত্য হন, শৈব হন, সৌর হন, শাক্ত হন, যে সাধনায় আপনি করুন না কেন, জানবেন হে রাজন, হরিনাম যার কানে না আছে, यस्य कर्णपुटे राजन विशेद्ध हरिनामकं सबस्य कर्णौ तवेव पिष्टे शुद्धिमित ब्रजे। हे राजन, যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবিষ্ট না হয় তার কর্ণযুগল সব কর্ণের মতো অপবিত্র। তাই দীক্ষা নেওয়ার পূর্বে আমাদের সবার আগে উচিত হরিনাম গ্রহণ করা। শ্রী গুরুদেব হরিনাম দিয়ে থাকেন, যাও আগে হরিনাম করো। হরিনাম করলে কর্ণটা শুদ্ধ হয়, সবকিছু শুদ্ধ হয়, জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত কর্মফলগুলি মোচন হতে থাকে একমাত্র হরিনামের দ্বারাই। শাক্ত বা বৈষ্ণব বাপি সৌর বা শৈব এব বা গাণপত্য লভেদ কর্ণন তুদ্ধিং নামানুকীর্তন। আপনি যে সাধনায় যে মার্গে করুন না কেন, হরিনাম সংকীর্তন না করলে কোনো সাধন, কোনো কর্ম, কোনো কর্মকাণ্ড, কোনো মঙ্গল কর্ম কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই আপনি এতকাল আমার সাধনা করলেও এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারছেন না, মনোভীষ্ট ফল পাচ্ছেন না, কারণ আপনি হরিনাম প্রাপ্ত হননি কোনো মহাত্মার দ্বারা। তাই চলে যান হে রাজন। রাজা বললেন, কোথায় যাব মা? কোথায় গিয়ে কার কাছে হরিনাম পাবো? দেবী বললেন, আপনি ক্রতুমুনির কাছে যান। ক্রতুমুনি তিনি সমর্থবান, তিনি আপনার কর্ণে হরিনাম প্রদান করলে আপনার মন্ত্র সিদ্ধ হবে। দেখুন, আমরা যে হরিনাম করছি, সেই হরিনাম বৃষভানু রাজাকে দেবী সাক্ষাৎ করতে বললেন। আমরা কত ভাগ্যবান! এর থেকে আমাদের ভাগ্য আর কি চাই? আমাদের আরটা চাইটা কি আমাদের? এরপরেও যদি আমাদের অধোগতি হয়, তার কারণ তো আমি নিজে, তাই না? তাই ক্রতুমুনির কাছে গিয়ে মহারাজ বৃষভানু হাত জোর করে পড়লেন, হে মহর্ষি, আমি আপনার সন্তান। হে ভগবান, আপনি পরম তপস্বী, সাক্ষাৎ দেবী আমায় আদেশ করেছেন আমার কর্ণে হরিনাম প্রদান করুন। আমার এই জীবনটা সবের মতো, কারণ আমি হরিনাম করি না, আমার কানে হরিনাম নেই, আমার শ্রী গুরুদেব হরিনাম দেন নাই, আমি হরিনাম জপ করি না, সংকীর্তন করি না। তাই এতক্ষণ তপস্যা করে সেগুলো সব বৃথা হলো। আপনি কৃপাপূর্বক আমার প্রাণ বাঁচান। এত সুন্দর স্তুতি করলেন, গুরুজনের স্তুতি, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি করলে তারা খুব খুশি হন, আশীর্বাদ করেন। ক্রতুমুনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ঠিক আছে রাজন, আমি তোমায় হরিনাম প্রদান করছি। কোন হরিনাম প্রদান করলেন? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। इत्याष्ट शतंकं नाम्नं त्रिकाल कल्मषापहं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु विद्यते।
এই মহামন্ত্র হরিনাম 100বার 108বার ত্রিকাল জপে সর্বপ্রকার পাপের অপহারক হয়। মন দিয়ে শুনবেন, আমরা মালায় হরিনাম করছি তো খুব ভালো। কেউ যদি সকাল দুপুর এবং সন্ধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় 108 বার করে জপ করে, তার সকল পাপের বিনাশ হয় এই হরিনাম। আমরা মালায় জপ করছি তো আমরা আরো ভাগ্যবান, কারণ মহাপ্রভু বলে গেছেন ইহা জপ সবে গিয়া করিয়া নির্বন্ধ। এই নির্বন্ধ করে যাও, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলো ইথে বিধি নাহি আর। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছে আপন শ্রীহরি। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতি হাস গমম তেষু চ, মীমাংসা বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গেষু সমীরিতম। সর্বশাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি, আমাদের যে কোনো তত্ত্বের যে কোনো অবতার যে কোনো কিছুর প্রমাণ, একটা হচ্ছে শ্রুতি শাস্ত্র, একটা হচ্ছে স্মৃতি শাস্ত্র, দু জায়গার প্রমাণ দরকার হয়। সেই প্রমাণগুলি জড়ো করেই এগুলি হচ্ছে রেফারেন্স শাস্ত্রের। আমরা কোনো তত্ত্বকে জগতের সামনে তুলে ধরতে পারি, এটি হচ্ছে সত্য। এই সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র এই নির্দেশে আমাদের দিচ্ছেন হরিনাম সংকীর্তন নাম সংকীর্তনম তস্মাৎ সদা কার্য কিপশ্চিতা স্বরূপা ব্রহ্ম হাস্তে রোগী ভগ্ন ব্রত শুচি। বৃষভানু রাজা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। দেখুন, এই তত্ত্ব আগে কখনো শুনেছেন? রাধারানী আবির্ভাবের আগে বৃষভানু রাজার এই তত্ত্ব কোথাও শুনেছেন? শাস্ত্রের অনেক গভীর কথা। রাধারানীকে প্রাপ্ত হতে হলেও হরিনাম 16 নাম 32 অক্ষর। মহারাজ ঋষিভানু এই 16 নাম 32 অক্ষরের সাধনা করলেন, যার গৃহে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধারানী প্রকট হলেন। রাজা তপস্যা করছেন, হরিনাম সংকীর্তন করছেন। রাজার তপস্যায় দেবী প্রকট হলেন। শ্রী রাধারানীর পূর্ব স্বরূপ কেমন দেখুন, মা দুর্গা, মা কালী ইত্যাদি ইত্যাদি, অম্বে, অম্বিকা, এনাদের যত শক্তির স্বরূপ আর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি না কেন, আদি অনাদি আরো আদি আদ্যা শক্তি হলেন শ্রী রাধারানী। রাধারানীর থেকেই সমস্ত দেবী আবির্ভূত হয়েছেন। তাই যখন দেবী পার্বতী শিবজিকে বললেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ আরাধনা কোনটা প্রভু, শিবজি বলেন আরাধনা নাম সর্বেশং, শ্রী বিষ্ণু আরাধনা সব থেকে শ্রেষ্ঠ। দেবী বললেন এর উপর আর কিছু নেই? শিবজি বললেন আর কি? আবার কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন তার উপরে কিছু নেই প্রভু, কি জানতে চাইছ? শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা বললেন সর্বোৎকৃষ্ট আরাধনা, তার উপরে কিছু নাই। শিবজি বললেন মূল নারায়ণ হলেন গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ, তার আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। তার উপরে কোন আরাধনা শ্রেষ্ঠ? যার আরাধনা করলে অন্য কোনো আরাধনার আর দরকার পড়ে না। কার আরাধনা? শিবজি চুপ করে আছেন, খুব গুহ্য তত্ত্ব তো, গোপ্য কথা। জেনের মন্ত্র সম্বরণের পরে দেখবেন মন্ত্রের কাগজে লেখা থাকে গুজ্জাতে গুজ্জ গোপ্তাত্মং গৃহাসমৎ কৃতং জপম সিদ্ধির ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাত্তৈ স্থিতম। অতীব গুজ্জ এগুলো, যেগুলো আগে কেউ কখনো দেয় নাই, আগামী দিনে দেবে না। শিবজি স্বীকার করছেন না একবারে দেবী পার্বতীর কাছে। অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পরে দেবীকে বললেন শ্রীকৃষ্ণের থেকেও শ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে তার প্রিয়ার আরাধনা করা, যে আরাধনা সর্বকালে সব জীবের জন্য নয়। এই আরাধনা তিনি নিজেই প্রদান করে থাকেন। আমাবিনে অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে। মহাপ্রভু বললেন না ব্রজ প্রেম আমি ছাড়া কেউ দিতে পারে না। আমার কোনো ভক্ত আমি না চালিয়ে দিতে পারবে না। আমার পরম্পরায় ক্রমে আমার স্বীকৃতি থাকতে হবে, তবে তিনি দেবেন। যিনি নিজে পেয়েছেন তিনি তো দেবেন। তাই ভক্তি, প্রেম ভক্তি, রাধারানীর আরাধনা
প্রেম ভক্তি স্বরূপা, সাক্ষাৎ লাদিনী শক্তি স্বরূপা। যার মধ্যে প্রেম ভক্তি যিনি প্রাপ্ত হন নাই, তিনি কখনো রাধা মাধব যুগল দর্শন পান না। মীরাবাই বলেছেন, পাথর পুজলে যদি শ্রীহরিকে কৃষ্ণকে লাভ করা যায়, তা আমি পর্বতকে পূজা করব। বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা, কোটি জন্ম করিলেও সাধু ভজন, তথাপি না পায় ব্রজের নন্দিন নন্দন। কেন? যার হৃদয়ে প্রেম ভক্তি আসেনি। একমাত্র তিনি রাধা মাধবকে দর্শন করতে পারেন, পরম মাধুর্যময় স্বরূপ, যার হৃদয়ে প্রেম পরিপুষ্ট হয়েছে। তাই রাধারানীর প্রকৃত স্বরূপটি কেমন শাস্ত্রে বলছেন, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অষ্টহস্তা রাধারানীর 8টা হাত, বিশাল আক্ষী চন্দ্রার্ধ কৃত শেখরা, কিরীট হার কেউর কুণ্ডল দোতি। দেবী হলেন অষ্টহস্তা। রাধারানীর সে দিব্য স্বরূপটা কেমন? বিশাল নয়না, ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত হচ্ছে, মস্তকে কিরীট, গড়ে হার, বাহু যুগলে কেউর পরিশোভিত, শ্রুতিমূলে কুণ্ডলে যুগল, তাহাতে উদ্দীপ্ত বদনারবিন্দ। তাই তো শ্যামানন্দ প্রভু যখন শ্রী রাধা রানীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করলেন, নিধুবন ঝাড় দিতে দিতে শ্রী গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেলেন, হৃদয় চৈতন্য প্রভুর আশীর্বাদ পেলেন। আহা, আমার আদেশ পালন করতে গিয়ে মাথায় ঘা হয়ে গেছে তোমার, বৎস তোমার এত যন্ত্রণা করে আমাকে বলো নাই তো। গুরুদেব, আপনাকে বললে যদি আপনি সেবাটা আমার বন্ধ হয়ে যায়, তাই জন্য তো আপনাকে বলিনি। হৃদয় দুঃখী কৃষ্ণদাস চুপ হয়ে থাকলেন। গুরুদেব যে সেবাটা দিয়েছেন, যাও, আমারই বাগান হচ্ছে নিতাই গৌরের বাগান, গঙ্গা থেকে মাথায় করে জল এনে নিতাই গৌরের বাগানে তুমি জলসিঞ্চন করবে, গঙ্গা জল। এই বাগানের যে ফুল পুষ্প, সেই দিয়ে আমি আমার নিতাই গৌরের সেবা করি। দুঃখী কৃষ্ণদাস তাই করতেন। করতে করতে মাথায় ঘা হয়ে গেল, পোকা হয়ে গেল, যন্ত্রণা, পোকাগুলি বড় বড় বিন 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 করে। তাও গুরুদেবকে বলেনি, গুরুদেব যন্ত্রণা করছে। কিন্তু অসম্ভব ধৈর্য শক্তি, তাই তো এনারা মহাপুরুষ, তাই তো এনারা মহিষী, তাই তো এনারা গুরুদেব কৃপা করবেন না। হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল গুরুদেবের, পাষাণও গলে গেল। আহা, আমাদের নিজেদের যদি আয়না দিয়ে মুখটা দেখি, নিজের গালে নিজে জুতোর বাড়ি মারতে ইচ্ছে করে। সারা জীবন কি করলাম? না গুরুদেবের কথা শুনলাম, না গুরুজনের কথা শুনলাম, না শাস্ত্রের কথা শুনলাম, না ভগবানের কথা শুনলাম, না সৎ পথে চললাম, শুধু মনের মতন চললাম, মন যা বলে তাই করে গেলাম। হ্যাঁ, নিজের গালে নিজে জুতোর বাড়ি মারতে ইচ্ছে করে না? অবশ্যই পারতে ইচ্ছে করবে। আর কদিন পরেই যখন বুঝতে পারবেন তখন পারবেন, যখন গুরুদেবকে হারিয়ে ফেলবো। কি জিনিস হারালাম? দুঃখী কৃষ্ণদাস যখন হৃদয় চৈতন্য প্রভু বললেন, যাও তুমি বৃন্দাবনে যাও, রাধারানী তোমায় কৃপা করো, আশীর্বাদ করলেন প্রাণ ভরে। বৃন্দাবনে গিয়ে নিধিবন ঝাড় দেয়, সাক্ষাৎ শ্রী রাধারানীর শ্রীচরণের নূপুর খুঁজে পেলেন। ললিতা সখী আসলেন, তিনি বললেন, যার নূপুর তার শ্রীচরণে আমি পরিয়ে দেব। রাধারানীর শ্রীচরণে নূপুর পরিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে ললিতা সখী নিজে নিয়ে গেলেন। তাই রাধারানী নিজের হৃদয় থেকে শ্যাম সুন্দরকে প্রকট করে শ্যামানন্দ প্রভুকে সমর্পণ করলেন। তিনি এরই জন্য সেই রাধারানী যিনি শ্যাম সুন্দরকে হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই আদ্যা শক্তি। না আগে শ্যাম আগে না রাধা আগে? ইনি হলেন রাধার শ্যাম সুন্দর। আগে রাধারানী আমাদের কাছে, তারপরে শ্যাম। তো দেবী প্রকট হলেন বিষাবন রাজাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন, হে রাজন, তোমার তপস্যা আমি এখন সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি যে মহামন্ত্র কীর্তন করছো, এই মহামন্ত্র কীর্তনে আমি সন্তুষ্ট হলাম। দেখুন, মহামন্ত্র কীর্তনে দেবীও সন্তুষ্ট হন। দেবী বর দিলেন, যং যং চিন্তয়ন্তে কামাং তং তং প্রাপ্নৌতি নিশ্চিতম। দেবী হঠাৎ নিজের হাত প্রসারিত করে তিনি বললেন, যিনি তোমার কাছে আসবেন তিনি হলেন অজনী সম্ভব।
তিনি কারোর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন না, তাই একটি অন্ডের মতো একটা বিশেষ দিব্য একটা রশ্মি, একটা গোল বস্তু তিনি রাজার হাতে প্রদান করলেন, দিব্য প্রকাশ। বৃষভানু রাজা সেই প্রকাশটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রানী কীর্তিদার হাতে যেমনি দিলেন, রানী কীর্তিদা এবং বৃষভানু রাজার সাথে সাক্ষাৎ শ্রী রাধা রানী প্রকট হলেন। বলে শ্রী রাধা রানী কি জয়, শ্রী রাধা রানী কি জয়। রাধারানী প্রকট হলেন জগতে, কিন্তু চোখ খুললেন না। কেন? তিনি এই চোখ দিয়ে শ্যাম সুন্দর ছাড়া অন্য কাউকে দেখবেন না, অন্য কোনো পুরুষের মুখ তিনি দেখবেন না। তাই যখন একবার উৎসব করলেন বৃষভানু রাজা, সেখানে নিমন্ত্রিত হলেন সাক্ষাৎ নন্দ রাজা এবং নন্দনন্দন। সবার অগোচরে নন্দনন্দন টিপি 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 করে পায়ে গিয়ে যেমনি রাধারানীর গায়ে হাতটা রাখলেন, এইভাবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম শ্রী রাধারানী চোখ খুললেন, খুলেই শ্যাম সুন্দরকে দেখলেন। এই চক্ষুদান হল রাধারানী। বলে শ্রী শ্যাম সুন্দর কি রাধা রানী কি। রাধারানীর আজ আবির্ভাব তিথি, প্রাকট্য দিবস। তিনি জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই এই দিনটি আমাদের কাছে অতীব অতীব গুরুত্বপূর্ণ, অতীব অতীব সৌভাগ্য প্রদায়িনী। আজকে থেকে, এটা আমরা অনেকে জানি না, আজকে থেকে 16 দিন পর্যন্ত মনে রাখবেন, ষোড়শ দিবস পর্যন্ত যিনি এই রাধাষ্টমীর মতোই ব্রত করেন এবং রাধারানীর সাথে সাথে যাদের সংসারে অভাব বা অভাব মেটে না এরমের ব্যাপার থাকে, কিন্তু তিনি চাইছেন যেন আমি অভাবগ্রস্ত আর না হই, 16 দিন পর্যন্ত এইভাবে ব্রত করে যান, রাধারানীকে স্মরণ করে যান, মন্ত্র জপ করে, রাধা মন্ত্র কিংবা মহালক্ষ্মী মন্ত্র, তার চিরতরে তার ঘর থেকে এই অভাব দূরে চলে যায়। 16 দিন পর্যন্ত, আজই একদিন নয়। তাই আজকের দিন থেকে শুরু, এই রাধাষ্টমীর দিন থেকে আগামী 16 দিন পর্যন্ত আজকে আমাদের এই সৌভাগ্যের দিনে শ্রী রাধারানীর কাছে প্রত্যেকে আমরা প্রাণ ভরে প্রার্থনা করব। শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করব তা না, কারণ ব্রত করে তার কাছে যদি কিছু প্রার্থনা করা হয়, তিনি কখনো আমাদের বিমুখ করেন না। আমরা দেশের জন্য প্রার্থনা করব, আমরা সনাতন সংস্কৃতির জন্য প্রার্থনা করব যে হে রাধে, তুমি রক্ষা করো আমাদের, তুমি রক্ষা করো আমাদের সংস্কৃতিকে, তুমি রক্ষা করো তোমার সৃষ্টিকে, তুমি রক্ষা করো তোমার নিজ জন্যে। প্রাণ ভরে শুধু জানবেন, যিনি সকলের জন্য প্রার্থনা করেন তিনি অবশ্যই তার কল্যাণ নিশ্চিত, তার কল্যাণ আগে করেন। তাই আজকের মতো শ্রী রাধাষ্টমীর সংক্ষিপ্ত ব্রত কথা তথা শ্রীমদ্ ভাগবতী কথার আমরা এখানে দেব বিশ্রাম। ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন।